Hello everyone and welcome to our channel 361 Physics. Here we are going to discuss about the elasticity and then we are going to solve some MCQ related with elasticity. So as this is our first video, so let us recall some basic things which can be helpful to tackle some MCQ questions. Okay, so in first point there is a kind of definition what we know about the elasticity. So elasticity is a property, okay, property of any material to regain its shape, size or configurations. Okay, there are uh, these two are ideal condition, but we are going to discuss about this. If any substance is said to be perfectly elastic, then it can regain its original shape and size completely. Okay, it can completely regain its shape or size or configuration. This is a example of perfectly elastic body. This is quartz, and another body which is known as plastic body are those bodies which cannot regain its shape or size completely by removing the deforming force. Okay, so one example is mod. Okay, so this is all about the elasticity. Now we are going to discuss about stress. Yeah, so stress in general can be defined as the force per unit area, and its unit is Newton per meter square. It has similar unit as well as dimension as that of pressure. Okay, so stress and the pressure both have same type of unit and dimension. Now next topic is about strain. So there are basically three type of strain. One is longitudinal strain. It can be defined as the ratio of change in length per unit original length. Another is volumetric. Here I think I have missed here C. Okay, volumetric strain, and this is defined as the change in volume to the original volume. And another term is shearing strain, and this is related with the angle of shear. Okay, from original configuration, if we apply tangential force, then uh, about a point, if it's uh, shifted by certain angle, then that angle gives us the uh, angle of shearing. So shearing strain is basically related with the angle of shear. Okay, so as we know that these all terms are the ratio of same type of physical quantities like length to length, volume to volume. That's why strain is unitless and dimensionless quantity, we can say that. Okay, now we are going to discuss about the Hooke's law. So Hooke's law is basically applied for the elastic limit. Okay, so for elastic limit, stress is directly proportional with the strain. Yeah, and if we write here a constant, any constant, then stress by strain becomes equal with the constant. Okay, so this is about Hooke's law, and this constant is basically depends on the nature of substances. So we are going to discuss about this constant. छ यो हुक्स ल अब यहाँदेखि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, अगाडिको टर्म डिस्कसन गरेको टर्म पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो, तर यहाँको कुरा पनि हुक्स लको लिमिटेसन भनेको इलास्टिक लिमिटसम्म मात्र अप्लाई हुन्छ। इलास्टिक लिमिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस र स्ट्रेन डाइरेक्टली भ्यारी गर्छ, जति स्ट्रेस लाए त्यति अनुसार इलोङ्गेसन हुँदै जान्छ र स्ट्रेस टु स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट लिन्छौँ र कन्स्ट्यान्टको बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेवाला छौँ। There are three kind of constant, or we can say that these constant as modulus of elasticity. There are three type of modulus of elasticities: Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity.
Okay, so Young's modulus is in general defined as the longitudinal stress to the longitudinal strain. Okay, so in mathematical form, it can be written as y equals to fl by a times del l. This is elongation or change in length. Bulk modulus can be represented by either k or b. Okay, so bulk modulus, by definition, it is represented as the ratio of normal stress to the volumetric strain, and in mathematical form, it is represented by uh, change in pressure to the original pressure. Sorry, not original pressure. Change in volume to the original volume. This is the expression of volumetric strain. Yeah, and this negative sign indicates that as pressure increases, the volume of substances decreases. That's why uh, this sign uh, appear here. Okay, so uh, so we can say that bulk modulus is mostly applicable for the fluid medium. Fluid, that means it is applicable for gas and liquid. Okay, and this is applicable for the solid. This is also applicable for the solid, we can say that. So modulus of rigidity, and it is represented by eta. It is expressed as the ratio of the shearing stress to the shearing strain, and shearing stress is given as the force. This is tangential force per unit length, per unit area to the shearing angle. Okay, so फेरि भनिदिउँ यो कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर चाहिँ मेटेरियलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, स्ट्रेस टु स्ट्रेनको रेसियो, र यो मेटेरियलको प्रोपर्टीलाई हामीले सोलिड एन्ड ग्यासेस लिक्विडको फर्ममा थ्री भेराइटीमा डिभाइड गरेको छौँ, र मोस्टली यङ्स मोडुलस अप्लाई हुन्छ सोलिडको लागि, बल्क मोडुलस ग्यासेस एन्ड फ्लुइडको लागि ग्यासेस एन्ड लिक्विड, द्याट मिन्स फ्लुइडको लागि अप्लाई हुन्छ भने मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि मोस्टली सोलिडको लागि अप्लाई हुन्छ। यङ्स मोडुलसलाई यस्तो डिफाइन गर्न सकिन्छ, रेसियो अफ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस टु द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन, होइन, फर्मुलेसन यो भइहाल्यो। बल्क मोडल्सलाई नर्मल स्ट्रेस टु द भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, यो भयो एक्सप्रेसन, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन। एन्ड मोडुलस अफ रिजिडिटीलाई हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ शेयरिङ स्ट्रेस टु द शेयरिङ स्ट्रेन, अनि यो भयो यसको एक्सप्रेसन, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन। Okay, now we are going to discuss about the ratio of lateral strain to the longitudinal strain, and this is known as the Poisson's ratio. यसलाई Poisson's ratio भनिन्छ। यो पोइसन्स रेसियो भनेको कुनै पनि वायरलाई हामीले जब यसको लेन्थको कम्प्यारिजनमा थिकनेस नेग्लिजिबल छैन भन्ने सपोज गर्छौँ भने वायर इलोङ्गेट हुँदाखेरि, वायर इलोङ्गेसन हुँदाखेरि यसको डायमिटर थिकनेस घट्दै जान्छ, ठिक छ। इलोङ्गेसन हुँदाखेरि यसको डायमिटर घट्दै जान्छ र रेडियस घट्दै जान्छ। त्यसैले lateral strain related with the change of its thickness, that means change of radius भन्न सक्छु, or diameter, र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ हुन्छ। र यहाँ नेगेटिभ सिम्बल रिप्रेजेन्टेसनको कज के हो भने, यहाँ नेगेटिभ सिम्बल इन्ट्रोड्युस गर्नुको कज भनेको यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एज लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन इन्क्रिजेस द ल्याटरल स्ट्रेन अल्सो चेन्जेस, यसरी बुझ्दा हुन्छ बेटर। जसरी लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ यो रेडियस श्रिङ्क हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटाको इफेक्ट नेगेटिभली इफेक्ट देखिएकोले गर्दाखेरि लेन्थको इन्क्रिजमेन्टको इफेक्ट यहाँ नेगेटिभ देखिएको छ। थिकनेस इन्क्रिज हुनुको साटो भनौँ न इन्क्रिज भइदिएको त हामी पोजिटिभ नै लिन्थ्यौँ, बिकज बोथ आर इन्क्रिजिङ इन सेन्स भइरहन्थ्यो, तर लेन्थ इन्क्रिज हुँदैछ, थिकनेस डिक्रिज हुँदैछ, द्याट्स वाइ हामीले यहाँ नेगेटिभ साइन इन्ट्रोड्युस गरेको। Okay, so this is the mathematical expression for Poisson's ratio, and its value lies in between 0.5. This is theoretical value, -1 to 0.5. यो यस्तै भ्यालु हुन्छ theoretical value. यो पनि MCQ question मा प्राय सोध्छ। Okay, now this is a interrelationship between these parameters which we have just discussed.
This is Young's modulus, this is bulk modulus, this is Poisson's ratio है तीनवटा बीचको interrelationship. फेरि Young's modulus, modulus of rigidity, and this is Poisson's ratio, यसको बीचको expression. त्यसै गरी Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity लाई हामीले यसरी यो रेशियोमा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौं 9:y 1:b and +3 eta. बेटर यसलाई सम्झिन सबभन्दा बेस्ट हुन्छ है, किनभने यो लाइक रेशियो छ, रेशियो पनि अनि प्लस यसलाई हामीले इजिली सम्झिन सक्छौं, किन भन्दाखेरि यो रेसिस्टेन्सको एरेन्जमेन्ट प्यारलल एरेन्जमेन्ट जस्तो जस्तो देखिन्छ। अब 9:1:3 सम्झेर अनि 9 लेख्दाखेरि जस्तो 9 लाइक यसरी लेखिन्छ भने यसको मुनि गामा समहाउ 9 जस्तै देखियो, ठीक छ। and then after 9:1:2 अब 1:2 भन्दाखेरि b लेख्दाखेरि b फर्स्ट लाइन ड्रा गरिन्छ अनि यसरी लेखिन्छ। यो कुनै लजिकल वे चाहिँ हैन रिकल गर्ने, तर र्यान्डम एउटा केही अप्सन and then 3:eta हुने भयो हैन। सो यसरी सम्झिने तरिकाहरू बनाउन सकिन्छ आफ्नो एउटा वे। त्यसै गरी अब पोइसन्स रेशियो लाई पनि हामीले फर्दर त्यही मोडिफिकेसन गर्दै जाने भने यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ, जेनरली म्याथमेटिकल फर्म आउँछ यसबाट है, इन्टररिलेसनशिपको अप्सन दिएर which is correct option or which expression represent the correct interrelationship between gamma, beta and eta, or gamma, beta, gamma b y b and sigma y b eta है, यो एक्सप्रेसन कुन चाहिँ करेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा प्राय दिन्छ क्वेशनमा। Okay, work done or energy stored in a stretch wire, कुनै पनि वायरलाई स्ट्रेचिङ गर्यो भने त्यसमा एनर्जी स्टोर कति हुन्छ भन्ने कुराको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो। दिस इज फोर्स एन्ड दिस इज इलोंगेसन। एनर्जी पर युनिट भोल्युमको फेरि एक्सप्रेसन स्लाइटली मोडिफाई हुन्छ, हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन हुन्छ। अब स्ट्रेसको फर्मुला अप्लाई गर्ने, स्ट्रेनको फर्मुला अप्लाई गर्ने अनि म्याथमेटिकल फर्म यहाँबाट आइहाल्छ। जस्तो सपोज स्ट्रेस हामीले यहाँ युज गर्ने भने f/a युज गर्छौँ, स्ट्रेन भनेको हामीले del L/L युज गर्छु। सो यो अ काइन्ड अफ इन्टररिलेसनशिप भयो। यसलाई फर्दर मोडिफाई अझ गर्न सकिन्छ है। सो यो म्याथमेटिकल फर्म भयो, इनर्जी स्टोर पर युनिट भोल्युम। यो चाहिँ अलिकति केयर गर्नुपर्छ, पर युनिट भोल्युम मेन्सन गरेको छ कि छैन। इफ छ भने यो फर्मुला, इफ छैन भने यो फर्मुला। सो दिस इज अल अबाउट वर्क डन or energy stored. Now, one thing we have to note about this, the reciprocal of bulk modulus is known as compressibility. है, जस्तो compressibility लाई हामीले 1/k भनेर लेख्छौँ। यो धेरैचोटि सोधेको छ, compressibility कुनै पनि चीज कति compressible छ भन्ने मेजरमेन्ट दिन्छ भने त्यो चाहिँ bulk modulus सँग इन्भर्सली इन्टररिलेटेड हुन्छ। क्लियर? त्यसो भए compressibility को हामीले युनिटको कुरा गर्ने हो भने के होला त, bulk modulus को लागि युनिट हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो compressibility को युनिट के हुने भयो भन्दाखेरि मिटर स्क्वायर पर न्युटन, यस्तो हुने भयो। ठीक छ? Okay, now we are going to discuss about some graphical analysis. Okay, so graphical analysis एकदम elasticity मा एक धेरै important part हो। This is graph which represent the variation between stress and strain, and if we see here, so up to this point, this point that means up to B. First of all, let us discuss about O to A. O देखि A सम्म हेर्ने भने यो straight line हो यहाँसम्म। So up to this point it is known as proportionality limit. That means stress is directly proportional with strain भन्ने लिमिट यसले फलो गर्छ यहाँसम्म। Okay, so further increasement of the stress or load हामीले फर्दर इन्क्रिज गर्यो भने के हुन पुग्छ भने अब चाहिँ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनालिटी चाहिँ अलिकति होल्ड गर्दैन बी पोइन्ट सम्म। तर यदि लोड हामीले रिमुभ गर्ने हो भने यहाँदेखि फेरि ओरिजिनल पोजिसनमा चाहिँ फर्किन्छ है फेरि मटेरियल। सो अप टु बी वी क्यान से दैट अप टु बी, ओके, अप टु बी द मटेरियल can hold Hooke's law up to B सम्म। मोस्ट अफ द पार्ट भनेको O to A सम्म चाहिँ होल्ड गर्छ नि, B सम्म हामीले भन्न सक्छौँ।
अनि यो बी भन्ने पोइन्टलाई हामी भन्छौँ इलास्टिक लिमिट अर यिल्ड पोइन्ट। यिल्ड पोइन्ट भनेको किन भन्यो भने यहाँदेखि फर्दर हामीले लोड अर स्ट्रेस इन्क्रिज गर्ने हो भने इलोङ्गेसन ऱ्यान्डम हुन्छ, एकदम इलोङ्गेसन बढ्छ र अब चाहिँ त्यो मेटेरियल आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्किन सक्दैन। क्लियर छ? सो फर्दर हामीले इन्क्रिज गर्दै 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 जाने हो भने आफ्टर डी पोइन्ट है, यो डी पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ द पिक भ्यालु अफ स्ट्रेस जुन चाहिँ कुनै मेटेरियलले होल्ड गर्न सक्छ अर भनौँ न त्यो मेटेरियलले त्यो म्याक्सिमम लोड लिन सक्ने या होल्ड गर्न सक्ने लोड हो जसलाई हामी भन्छौँ कि त भन्दाखेरि ब्रेकिङ पोइन्ट। अब यो स्ट्रेस यो पोइन्ट भन्दा फर्दर अलिकति पनि स्ट्रेस बढाइदिने हो भने त्यो मेटेरियल ब्रेक भएर जान्छ। सो यो हो हाम्रो स्ट्रेस र स्ट्रेनको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन र डिफ्रेन्ट क्याटेगराइजेसन अन द बेसिस अफ नेचर अफ कर्भ है। कर्भ कस्तो छ त्यसमा क्याटेगराइजेसन गरेको छ हामीले, इलास्टिक लिमिट, यिल्ड पोइन्ट, प्रोपोर्सनालिटी लिमिट एन्ड ब्रेकिङ पोइन्ट। Okay, now this is another graph and this is for two kind of material. One material is A and another material B. अब A र B मा हेर्ने हो भने फर्स्ट अफ अल हामीले एनालाइसिस के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्लोप कसको बढी छ, जस्तो यहाँनिर हेर्ने हो भने र यहाँ हेर्ने हो भने यो A को स्लोप बढी छ। A को स्लोप बढी भनेको मतलब हामीले जेनरली यङ्स मोडुलसको कुरा गर्ने हो भने स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भन्ने कुरा भनेको यो पार्टले let me write here O and then this is X and this is Y suppose. So if we take the ratio of XY to the OY, then we can get the slope of this line. यो लाइनको स्लोप हामी लिन सक्छौँ if XY र OY को रेसियो लिने हो भने। अब XY ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ स्ट्रेस एन्ड OY ले स्ट्रेन रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भने इन्डाइरेक्टली हामी के भन्दैछौँ भने दिस इज द रेसियो अफ stress to the strain. That means the slope of this line or another line provides us the ratio of stress and strain. ठिक छ? सो हामी के भन्न सक्छौँ भने यो स्लोपले प्रोभाइड गर्दैछ हामीले यङ्स मोडुलस। क्लियर? अब यङ्स मोडुलसको भ्यालु कसको लागि बढी हुन्छ भने यङ्स मोडुलस इज रिलेटेड विथ द स्लोप। ओके, एन्ड जसको लागि स्लोप बढी छ त्यसको लागि यङ्स मोडुलस पनि के छ बढी छ। सो हेर्न सकिन्छ ए ग्राफको स्लोप बढी छ बी को कम्प्यारिजनमा, त्यसैले ए को स्लोप बढी द्याट मिन्स ए के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम यङ्स मोडुलस छ ए मेटेरियलमा। बी को कुरा गर्ने हो भने हामीले यङ्स मोडुलस लेस छ, अफकोर्स ए भन्दा लेस छ, बट यो न्यू पोइन्टबाट हेर्ने हो भने यहाँ के भएको छ भने विदाउट एप्लिकेसन अफ फोर्स अप्लाई नगरे पनि त्यो के भएको छ भने इलोङ्गेसन एकदम एक्सट्रिम भएको छ। यसको मिनिङ के हो भने यो मेटेरियलले ब्रिटलनेस सो गर्छ। ब्रिटलनेस सो गर्नु भनेको त्यो मेटेरियललाई हामीले एउटा पोइन्टसम्म एलोङ्गेट गर्न सक्छौँ र त्यस पछाडि फर्दर फोर्स अप्लाई गर्ने हो भने त्यो ब्रेक भएर जान्छ। त्यसैले बी जुन ग्राफ छ यो ग्राफले रिप्रेजेन्टेसन गर्छ यो मेटेरियल ब्रिटल मेटेरियल हो। ओके, सो यो फर्स्ट पार्टमा धेरै कुरा डिस्कसनमै जान्छ बिकज यो रिकल नगरिकन भन्दाखेरि यो अलिक बुझिँदैन त्यति हो कुरो। अब केही एमसीक्यू डिस्कस गरौँ। यङ्स मोडुलस अफ सब्सटेन्स डिपेन्ड्स अन, सो वी आर क्लियर अबाउट द्याट यङ्स मोडुलस डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ मेटेरियल। यहाँ त्यो अप्सन देख्दैनौँ त्यसैले नन अफ एबभ करेक्ट एन्सर हुन्छ। यङ्स मोडुलस फर पर्फेक्टली इलास्टिक बडी इज, पर्फेक्टली इलास्टिक बडिजको लागि बुझ्नु पर्यो यङ्स मोडुलस के हुन्छ भन्दाखेरि पर्फेक्टली इलास्टिक बडी, पर्फेक्टली इलास्टिक बडीको केसमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। पर्फेक्टली इलास्टिक बडीमा हामी डिफर्मेसन डेल एल जुन हुन्छ नि डेल एल, यो डेल एललाई जेनरली हामी 0 मान्छौँ किनभने त्यहाँ डिफर्म नै हुँदैन। एकदम एक्सट्रिम फोर्स लगाएपछि अरू यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, एकदमै धेरै फोर्स डिफर्मिङ फोर्स एकदमै धेरै लगाएपछि मात्र डिफर्मेसन हुन्छ, धेरै भनेको इन्फाइनाइट रेन्ज। त्यसैले गर्दाखेरि आइदर यो अर यो कुनै लजिक अप्लाई गरेर हामीले रिजल्ट चाहिँ के पाउँदैछौँ इन्फाइनाइट पर्फेक्टली इलास्टिकको लागि। यङ्स मोडुलस अफ पर्फेक्टली प्लास्टिक बडी, अब प्लास्टिक बडीको नेचर के हुन्छ भन्दाखेरि
हामीले भनौं त्यसमा फोर्स अप्लाई गर्यौं र त्यो एक्सट्रीम डिफर्मेसन मा जान्छ। एक्सट्रीम डिफर्मेसन थोरै फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि एक्सट्रीम डिफर्मेसन मा जान्छ। यो डिफर्मेसन भनेको इलोंगेसन अर चेन्ज अफ लेन्थ। त हामीलाई थाहा छ फोर्स अर हामी भनौं न स्ट्रेन चाहिँ इन्फाइनाइट जस्तो हुन्छ। सो स्ट्रेस स्लाइड लगाउँदाखेरि थोरै स्ट्रेस लगाउँदाखेरि पनि के भइरहेछ, स्ट्रेन एक्सट्रीम छ, त्यसले यसको नियर अबाउट भ्यालु आउँछ 0। सो हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौं भने यंग्स मोडुलस फर पर्फेक्टली इलास्टिक प्लास्टिक बडी इज 0। okay, so this is about the Young's modulus of elastic and plastic body. Now we are heading towards question number 4. This is our question number 4. On stretching a wire, the elastic energy stored per unit volume. So elastic unit per unit volume को general formula हमलाई थाहा छ, this is equal to half stress into strain, है, stress into strain हुन्छ। स्ट्रेस को फर्मुला भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ एरिया एन्ड देन स्ट्रेन को फर्मुला डेल एल बाई एल। योसँग म्याचेबल कुनै छ भने त्यो हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ, अदरवाइज हामीले यसलाई पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि यहाँनिर क्लियरली हामी हेर्छौं अप्सन ए करेक्ट अप्सन देखिन्छ। ओके, सो नाउ this is question number 5. The theoretical value of Poisson's ratio lies in between. So we have already discussed about that. The theoretical value of Poisson's ratio lies in between -1 and 0.5. That's why option A is our correct option. So now we are going to discuss question number 6, and this is most probably our last question for this particular video. The load versus elongation graph of 4 wires A, B, C, D of equal length and of same material. That means these all have same kind of Young's modulus. Then thinnest wire is represented by thinnest wire. So from graph we can say, okay, let me rub this portion. So first of all, let us discuss about the Young's modulus. Okay, so this is the ratio of force per unit area, okay, and change in length. Now we can write force as it is, but we can replace area as pi r square and del L by L. Okay, and on arranging these all, we can say that F by L is proportional with r square, because del L, yeah, and gamma, these all quantities, and pi, yes, pi, all are constant. So force per unit elongation or length is directly proportional with the r square. And if we see here, okay, if we see here in this particular graph, then the slope of these lines provides us the ratio of force to the elongation. And as we know that force per unit elongation is directly proportional with the radius. Okay, so for least value of slope, the radius is also less, and for uh, greatest value of slope, the radius is also greater. So from this all graph, we can say that the material A, or the graph which represent the variation for material A, variation of load and elongation for material A, have least slope. That's why the material A is thinnest one. Okay, so फेरि एकचोटि भनौं, किनभने यो अलिकति लजिकल क्वेशन हो र मोस्ट अफ द इन्ट्रान्सेसहरुमा प्राय लजिकल क्वेशनलाई धेरै इम्फेसिस दिन्छ। त्यसैले हेरौं ल, यहाँ चारवटा मेटेरियलको ग्राफ छ, रिप्रेजेन्टेसन लोड र इलोंगेसन बीचको, ए बी सी डी। ओके, अनि के सोध्यो भने सबभन्दा थिनेस्ट कुन हो, त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यंग्स मोडुलसको रिप्रेजेन्टेसन यो हुन्छ, फोर्स एरिया लेन्थ। ओके,
क्रस सेक्सनल एरियालाई पाएर स्क्वायरले रिप्रेजेन्टेसन गर्ने र यो हामीले यसलाई फोर्स परेन्ट लेन्थ लाई एक ठाउँमा एरेन्ज गरेर अनि प्रोपोर्सनालिटी सिम्बल युज गर्दाखेरि रेडियससँग प्रोपोर्सनल देखियो बिकज पाई गामा अल आर कन्स्टेन्ट। अब यो फोर्स परेन्ट लेन्थ भनौँ या एलोङ्गेसन भन्ने हो भने यो यसले के दिन्छ भने ग्राफहरूको स्लोप दिन्छ बिकज फोर्स अर लोड भन्न सकिन्छ। त्यसो भए ग्राफको स्लोप यसले दिन्छ र स्लोप जसको कम छ त्यसको रेडियस पनि कम हुन्छ बिकज यसमा हेर्ने हो भने त फोर्स परेन्ट लेन्थले स्लोप दिँदैछ, स्लोप लेस रेडियस पनि लेस, डाइरेक्टली भेरिएसन हुने भएकोले गर्दाखेरि। त्यसैले ए को सबैभन्दा थिकनेस कम हुन्छ र बी को डी को सबैभन्दा बढी थिकनेस हुन्छ। यसरी बुझिएन भने अर्को वे पनि छ बुझाउने है। जस्तो अब अर्को वे भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसलाई हामीले अर्को तरिकाले ट्याकल पनि गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ भेरिएसन हेरेर ट्याकल गर्न सकिन्छ। So first of all, let me erase all of this. यो फर्मुलेसन बाहेक हैन फर्मुला युज नगरिकन पनि हामी यसलाई हेर्न सक्छौं लजिकल वेमा। कसरी भने नि यो ए मा हेर्ने हो भने अब अलमोस्ट हामीलाई थाहा भइसक्यो ए को कुरा थिनेस्ट हो। ए मा हेर्ने भने लेस अमाउन्ट अफ फोर्स लगाएर इलोङ्गेसन धेरै छ। त्यसो भए लेस अमाउन्ट अफ फोर्स लगाएर इलोङ्गेसन धेरै हुनु भनेको लेन्थ धेरै इन्क्रिज हुनु भनेको त थिकनेस एकदमै कम हुँदै जानु छिटो इलोङ्गेसन हुँदाखेरि धेरै इलोङ्गेसन हुँदाखेरि छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने ए को इलोङ्गेसन धेरै छ या इलोङ्गेसन धेरै भएकोले सबभन्दा थिनेस्ट वायर ए भएको। ओके सो यसरी लजिकल वेमा पनि हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ एन्ड फर्मुलेसन वेमा पनि फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। ओके सो दिस इज आवर first video related with elasticity and we are going to prepare more and more videos related with different topics to help all the students to prepare their entrance. Okay, so please subscribe us and please be connected. Stay tuned. Thank you.